खुशामदीद नाजरीन, आज की खबर है चाइनीज मांझे के खिलाफ शुरू की गई खास कार्रवाई जो इंसानी जानों, जानवरों और माहौलियात के लिए खतरनाक साबित हो रही है। चाइनीज मांझे के खिलाफ खास कार्रवाई। हैदराबाद पुलिस ने चाइनीज मांझे के इस्तेमाल और फरोख्त के खिलाफ खास मुहिम शुरू की है जो इंसानी जानों, जानवरों और माहौलियात के लिए खतरनाक है। इंसानी जानों के लिए खतरा। शीशे के तह वाली मांझा चोटों का सबब बनती है। परिंदे और जानवर उलझकर जख्मी हो जाते हैं। माहौलियात पर असर। ये ऐसा मवाद है जो कुदरती तरीकों से ख़त्म नहीं होता। कानूनी खिलाफ वर्जी। 1986 के एक्ट के तहत इसकी फ़रोख्त और इस्तेमाल जुर्म है। अवाम के लिए पैगाम। माहौल दोस्त धागे का इस्तेमाल करें। गैर कानूनी चाइनीज़ मांझे की फ़रोख्त और इस्तेमाल की इत्तला दें। जिम्मेदारी से त्योहार मनाएं। मज़ीद मालूमात के लिए RAS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। कमिश्नर गारू हैदराबाद सिटी पुलिस हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कल से हम लोग ये चाइनीज़ मांझा के जो सेलर्स है इलीगली जो सेल कर रहे हैं वो लोगों के ऊपर रेड्स करके हम लोग 1500 करीब 1500 तक ये जो चाइनीज़ मांझा बरामद करे। इसमें जो हमारे साथ शामिल है शाहनादगंज इंस्पेक्टर और अफजलगंज इंस्पेक्टर, हमारे टास्क फोर्स के टीम के साथ हम लोग मिलके ये रेड्स करके ये बरामद करे। ये जो मांझा है ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में ये बैंड है। ये जो बैंड मांझा जो बेच रहे वो लोगों को सख्त से सख्त सजा होती है। इसमें 7 साल तक सजा है। पब्लिक के लिए ये लोगों जनरल पब्लिक के लिए ये हमारा विनती है। ये जनरल पब्लिक ये जो बेच रहे कहीं तो बेच रहे तो हमारे को इमीडिएटली फौरी कंट्रोल रूम को नहीं तो टास्क फोर्स को नहीं तो कहीं लोकल पुलिस स्टेशन को इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन दे। और जो यूथ को हमारी तरफ से अपील है कि जो बैंड चाइनीज़ मांझा है इसको ना इस्तेमाल करे। इससे जो नुकसान है आपके दरियान मैं अपील करना चाह रहा हूँ यूथ को, जो लोकल बनता है जो मांझा हाथ से बनाते वो लोकल वालों का मांझा यूज़ करे, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो ये करे तो ये लोग अपना एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करे जैसा हो जाता और ह्यूमन सेफ्टी को भी सपोर्ट करे जैसा हो जाता। ये मांझा आ रहा है कहाँ से? ये मांझा हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक दिल्ली से, गुजरात से और मुंबई से भी आ रहे, ट्रांसपोर्ट के दरियान आ रहे। वो इन्फॉर्मेशन भी हम कलेक्ट कर रहे और वो लोगों के ऊपर भी कंटिन्यूस एक्शन रहेगा। థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు మేము ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ యొక్క చైనీస్ మాంజా ఈ సింథటిక్ నైలాన్ స్ట్రింగ్ ఇది వైర్ తాడు ఇలా ఉంటుంది ఇది దారము. దీని యొక్క ఇది మనకు మన రాష్ట్రంలో ఇది బ్యాన్ చేయబడ్డది. దీనివల్ల జరిగేటటువంటి ఉపద్రవాలు ఏంటంటే హ్యూమన్ సేఫ్టీకి తర్వాత వాటి యొక్క ప్రాణానికి ముప్పు జరగకుండా అదే రకంగా ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏదైతే దాని మీద ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి మీ ద్వారా అందరికీ తెలియజేయడం కోసము. తర్వాత ఇది ఏదైతే బ్యాన్ ఉందో ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కింద దీన్ని బ్యాన్ చేశారు. దాని యొక్క లీగల్ ఇంప్లికేషన్స్ దీన్ని ఎవరైతే వయలేషన్ చేస్తారో వాళ్ళ మీద ఎటువంటి చర్యలు ఉంటాయో దాని మీద మీ ద్వారా అందరికీ తెలియజేయడం మా ఉద్దేశం ఈరోజు. అయితే ఈ మాంజా ఏదైతే ఉందో ఇది మన రాష్ట్రంలో ఇది బ్యాన్ చేయబడినటువంటి మాంజా, ఇది చైనీస్ మాంజా. సో గత సంవత్సరము మనందరికీ తెలుసు ఒక ఆర్మీ జవాను అందరూ తీవ్రమైన రక్తస్రావం జరిగి అతను అక్కడక్కడే చనిపోవడం జరిగింది. సో ఇటువంటి పరిణామాలు చాలా జరుగుతూ ఉండొచ్చు, మన దృష్టికి వచ్చినాయి చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇది కంప్లీట్గా దీన్ని బ్యాన్ చేసిన దాన్ని ఎవరైతే క్లాండెస్టైన్గా అమ్ముతున్నారో దాన్ని పూర్తిగా మా కమిషనర్ గారు ఆదేశాల ప్రకారము ఇది ఎక్కడ కూడా చట్టబద్ధంగా చట్టబద్ధంగా లేదు కాబట్టి దీన్ని అమ్మ కార్యకలాపాలు మొత్తము ఆదేశాల ప్రకారము గత 15 రోజుల నుంచి కంటిన్యూగా చేయడం జరిగింది. నిన్నటి నుంచి చాలా తీవ్రంగా మా టీమ్స్ అన్నీ కూడా దీని మీద కంటిన్యూస్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా మాకు అఫ్జల్గంజ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు, మంగళాట్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు, తర్వాత ఆసిఫ్ నగర్, తర్వాత టప్పాచిపుత్ర, షాహనాద్గంజ్ ఈ అందరు ఇన్స్పెక్టర్లు, తర్వాత మా టాస్క్ ఫోర్స్ టీంలు 4 టీంలు అన్నీ కలిసి స్పెషల్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఆపరేషన్లో భాగంగా నిన్న దాదాపుగా ఒక 1500 వరకు చైనీస్ మాంజాల్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది.
తర్వాత ఇది దాదాపుగా ఒక 15 లక్షల రూపాయల వర్త్ ఉంటుంది. దీంట్లో 12 మందిని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వీటి యొక్క అవైలబిలిటీ ఎలా వస్తుందనేది మేము ఏదైతే విచారిస్తే ఈ గుజరాత్ నుంచి, తర్వాత మనకు ఢిల్లీ నుంచి, ముంబై నుంచి సిటీలో ఎవరెవరు చేస్తున్నారో అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఆ ఇంటర్ సేకరించినాము. ఈ రోజు నుంచి వాళ్ళ మీద అందరి మీద కూడా కంటిన్యూస్గా దాడులు చేస్తాము. ఈ యొక్క చైనీస్ మాంజా, ఈ బ్యాండ్ చైనీస్ మాంజా ఉండేది మాత్రం పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకొని వాళ్ళ మీద ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కింద కఠినంగా వాళ్ళ మీద శిక్షలు పడేటట్టుగా మేము చేయడానికి సంసిద్ధమై ఉన్నాము. ఈ ఆపరేషన్స్ కంటిన్యూగా జరుగుతాయి. థ్యాంక్ యూ.